नमस्कार আপনারা দেখছেন ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম সংবাদ সঙ্গে রয়েছে আমি সিদ্ধার্থ বিস্তারিত সংবাদে যাওয়ার আগে দেখে নেব আজকের প্রাইম টাইম শিরোনাম বরখলায় অবৈধভাবে মহিষ পাচারের বড় ছক ভেস্তে দিল বিএসএফ আটক ৩ दक्षिण असमेर प्राचीनतम ऐतिह्यबाही 3 दिनेर बरम बाबार मेलार उद्बोधन सांबादिकके प्राणनाशेर हुमकिकारी मूल अभियुक्त शैलेन वैष्णव ग्रेफ्तार এবারে বিস্তারিত প্রাইম টাইম সংবাদ অবৈধভাবে মহিষ পাচারের এক বড় ছক বেস্তে দিল সীমান্তরক্ষী বাহিনী আজ ভোরে বরখলার সোনাপুরে 3টি মহিষভর্তি লরি আটক করা হয়েছে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে বিএসএফ এই অভিযান চালায় এবং লরিগুলোতে থাকা বেশ কয়েকটি মহিষ বাজেয়াপ্ত করে যদিও পাচারকারীদের সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি এখনো পুলিশ সূত্রের খবর এই পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত 3 জন ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে দক্ষিণ অসমের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী 3 দিনের বরম বাবার মেলা আজ থেকে শুরু হলো এদিন ভারত সেবাশ্রম সংঘ শিলচর শাখার প্রধান গুণসিন্ধুজি মহারাজ ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন একই দিনে বরম বাবা মন্দির প্রাঙ্গণে নবনির্মিত জগন্নাথ কমিউনিটি হলের উদ্বোধন করেন রাজ্যের মন্ত্রী রূপেশ গোয়ালা উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী কৌশিক রায় সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য কনাথ পুরকাস্ত জেলাশাসক মৃদুল যাদব এসএসপি পার্থপ্রতিম দাস বিজেপি নেতা ভোলানাথ যাদব সহ বরাকের অন্যান্য বিশিষ্টরা মন্দির পরিচালন কমিটির সভাপতি ডিএন সিংহের পৌরোহিত্যে এদিনের উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয় संपन्न हुआ हमारे मुख्य अतिथि हमारे महाराज जी के द्वारा काम संपन्न हुआ और अभी हम लोग मेले का उद्घाटन समारोह के साथ साथ ये जगन्नाथ कम्युनिटी हॉल जो बना है इसका उद्घाटन के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं पिछले साल 14 नवंबर को शायद हम लोग यहाँ पे मेले का उद्घाटन में हम लोग सब उपस्थित हुए थे और उस समय हम सबका निर्णय था कि आने वाले मेले में हम लोग इस बना ये जो हमारा जगन्नाथ मंदिर का काम संपूर्ण हुआ है इसका हम लोग शुभारंभ करेंगे मैंने माननीय मंत्री रूपेश गोवाला जी से आग्रह किया था कि बराक घाटी में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में लगभग 65 से 70 जगन्नाथ मंदिर का काम आज के दिन में चल रहा है लेकिन पहला शिवपुरी का जो काम है काम पूरा हुआ इसलिए मेरा उनसे आग्रह था कि वो खुद आके उनका विभाग द्वारा ये काम किया गया है इसलिए उनको खुद आके इस जो भवन है ये जो जगन्नाथ कम्युनिटी हॉल स्किल सेंटर बना है इसका वो उद्घाटन करे और मैं उनको बहुत बहुत उनको आभार प्रकट करता हूँ कि वो उनका दूसरा कार्यक्रम होने के बावजूद भी वो अभी आए और इसका उद्घाटन किया और खासकर ये कार्यक्रम करके वो फिर गुवाहाटी निकल जाएंगे क्योंकि कल 11 बजे उनको तिनसुकिया में जाना है वहाँ सरकारी कार्यक्रम में उपस्थित होना है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी का लक्ष्य कि चाय बागान में जो लोग आज हम लोग रहते हैं हमारे यहाँ जो जमीन है घर का जो जमीन है ये जमीन 5 जनरेशन 6 जनरेशन पहले हमें मिला है हमारे कोई दादाजी या दादाजी के दादाजी जो लोग थे उनको जो जमीन मिला लेकिन आज हम लोग के लिए जो जमीन था वो छोटा होता गया छोटा सभी समाज के व्यक्ति आते हैं और ये कार्तिक महीने में पूर्णिमा में इस मेले में शिव जी का पूजा होता है और 3 दिन का यहाँ मेला रहता है ऐसा मुझे उन्होंने बताया तो मेरा सौभाग्य था इसलिए आज उनकी वजह से इस मेले में उपस्थित होने का भी मौका मिला और शिव जी का दर्शन करने का भी मौका मिला और उसके साथ ही ये जो अनुष्ठान है जगन्नाथ महाप्रभु कम्युनिटी सेंटर स्किल सेंटर ये दोनों का आज उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला उनके सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के
नेतृत्व में पूरे असम में इस तरह का 500 कम्युनिटी सेंटर का निर्माण हो रहा है और मार्च महीने के भीतर हम लोग जितने भी कम्युनिटी सेंटर है सबका उद्घाटन करेंगे। और ये असम सरकार का बहुत बड़ा एक स्टेप था जिसके जरिए चाय बागान में इस तरह का कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में 750 करोड़ का पूंजी रखा। একাদশ ভাষা শহীদদের বাংলাদেশি আখ্যা দিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার পরও মুক্তেশ্বর ক্যাম্পরাইকে কেন গ্রেফতার করা হয়নি এখনো, এমন প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। জেলা তৃণমূল সভাপতি রাজেশ দেব অভিযোগ করে বলেন, একাধিক মামলা দায়ের হওয়ার পরও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। অভিযুক্তের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া ছিল বরাকের গণদাবি, কিন্তু তা এখনও পূরণ হয়নি। মুক্তেশ্বরের গ্রেফতারের দাবিতে বুধবার শিলচরে এক বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। কাছে দাবি রেখেছিলেন যে অনতিবিলম্বে মুক্তেশ্বর ক্যাম্পাইকে গ্রেপ্তার করতে হবে। বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক সংগঠন মুক্তেশ্বর ক্যাম্পাইয়ের বিরুদ্ধে এফআইআরও করেছেন বরাক উপত্যকার বিভিন্ন থানা এবং পুলিশ আউটপোস্টে, কিন্তু আজ নভেম্বরের 4 তারিখ কিসের কারণে মুক্তেশ্বর ক্যাম্পরাইকে এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট করা হলো না, কিংবা বরাক উপত্যকার যে গণদাবি ছিল যে মুক্তেশ্বর ক্যাম্পরাইকে ক্ষমা চাইতে হবে, কোনোটাই এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে কিছুই হচ্ছে না। এবং তারই প্রতিবাদে আমরা আগামীকাল অর্থাৎ 5ই নভেম্বর ক্ষুদিরামের পাদদেশে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা 2 ঘন্টার ধর্ণা কর্মসূচি হাতে নিয়েছি এবং এই ধর্ণা কর্মসূচি আমরা সভাব্যবস্থায় শান্তিপূর্ণভাবে করব। তাতে অংশগ্রহণ করবেন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব মহাশয়া। আমি কাছাড়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক এবং অরাজনৈতিক সংগঠন এনজিওদেরকে আমি আবেদন রাখছি, আপনারাও এসে এই ধর্ণা কর্মসূচিতে আপনারা অংশগ্রহণ করুন। কারণ যেভাবে নিজের মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে, বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে যেভাবে 19শে মে 1961 ইংরেজিতে 11 জন প্রাণ হারিয়েছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে যে অবমাননাকর বক্তব্য রাখা হয়েছে যে বাংলা ভাষা এবং উনারা নাকি বাংলাদেশি, তো তার প্রতিবাদে আসুন আমরা সবাই মিলে আমরা এই ধর্ণা কর্মসূচিকে সফল করি, যাতে আগামী দিনে ক্যাম্পরাই মতন আর কোনো ব্যক্তি বাংলা ভাষা এবং বাংলা শহীদদের প্রতি এই ধরনের মন্তব্যের করার আগে 10 বার চিন্তা করে। এবং আমরা প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি রাখছি এখনও যে অতি সত্বর ক্যাম্পরাইকে অ্যারেস্ট করা হোক এবং যথোপযুক্ত তাকে যেন শাস্তি প্রদান করা। সাংবাদিক সৌমিন্দ্র পালকে প্রাণনাশের হুমকিকারী মূল অভিযুক্ত শৈলেন বৈষ্ণবকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল রাতে কালাইন কলেজ রোডে অভিযান চালিয়ে শৈলেনকে আটক করে পুলিশ। গত রোববার সৌমিন্দ্র পালকে কেটে টুকরো টুকরো করার হুমকি দিয়েছিল শৈলেন সহ তার সাঙ্গপাঙ্গরা। গতকাল এ নিয়ে কালাইন পুলিশে মামলা করেছিলেন সৌমিন্দ্র। ফিরে আসছি ছোট্ট বিরতির পর, সঙ্গে থাকুন। বিরতির পর আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম সংবাদে। বিজেপির দুর্নীতি থেকে মুক্তি পেতে অসমের জনগণ আজ কংগ্রেসকেই মন থেকে চাইছেন। গৌরব গগৈ মুখ্যমন্ত্রী হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। আজ পাথারকান্দিতে এমন মন্তব্য করেন আইসিসি সম্পাদক তথা এপিসিসি ইনচার্জ বিকাশ উপাধ্যায়। জেলা কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকাস্তের পৌরোহিত্যে আজ পাথারকান্দি রবীন্দ্র ভবনে জেলা কংগ্রেসের এক বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা শেষে সাংবাদিকদের সামনে এমন মন্তব্য করেন বিকাশ উপাধ্যায়। कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर रखी गई। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से 5 महीने में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो वादे किए थे, जो संकल्प लिया था, वो वादा पूरा नहीं किया और भ्रष्टाचार और करप्शन की सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी के साथी करेंगे। जिस प्रकार से जनता को धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया, डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ बेरोजगारी की रोजगार नहीं है, दूसरे तरफ महंगाई से मारने का काम कर रहे हैं। कुछ रुपया दे के महिला बहनों के खाते में
हजारों रुपए की डकैती और लूट महंगाई के नाम पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम सब उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। जो डबल इंजन की सरकार है उसका इंजन फेल हो चुका है, अब देश में चलने वाली नहीं। देखिए अभी तो जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, जिसमें क्षमता होगी, जो पथलकांडी के लोगों के बीच में होगा, टिकट उसी को मिलेगा। बुधवार सुधाकंठ डॉक्टर भूपेन हाजरिकार चतुर्दश मृत्युबार्षिकी उपलक्षे श्रीभूमिते आयोजन करा हয়েছে ऐतिहासिक ग्रैंड कोरास। सकाल 11टाয় श्रीभूमि डीएसए खेलार माठे 5000-एरও बेशी मानुष एकजुगे गाइबेन सुधाकंठের अमर गान मानुष मानुषের জন্য जीवन जीवনের জন্য। गान गाওয়ার समय একটি মানব শৃঙ্খল তৈরি হবে। জেলা শাসক প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন। অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন মন্ত্রী কৌশিক রায়। As you all are aware that with the direction of Honorable Chief Minister of Assam and the Assam government, District Administration Sribhumi along with all other districts in Assam, we are going to celebrate, basically commemorate the Punya Tithi, that is death anniversary of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika. In Sribhumi district, the anniversary and the program commemoration will happen in two places. One at the district headquarters, in the DSA ground, District Sports Association ground. Second, at the RK Nagar Core District, at RK Nagar College. I, on behalf of District Administration Sribhumi, formally invite all the social organizations, cultural organizations, students, political leaders, political representatives from all aspects of life, and all other people belonging to any other social life and general public, including media. Tomorrow, the program will start at 11 a.m. in DSA field. I invite all of you to take your seats at around 11:30 positively. Honorable Guardian Minister of Sribhumi District, Sri Kaushik Rai ji, will grace the occasion as the chief guest. And in RK Nagar, Honorable MLA Sri Vijay Malakar will grace the occasion as chief guest. So it is my humble. असम सरकार राज्य जुड़े बाल्य विवाहेर बिरुद्धे कठोर अवस्थान निलेও एखोनो এই সামাজিক বেদি সম্পূর্ণরূপে দূর হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে কাছাড় জেলা প্রশাসনের সহায়তা চাইল শিশু অধিকার রক্ষা নেটওয়ার্ক জাস্ট রাইট ফর চিলড্রেনের সহযোগী সংস্থা উদিচি। বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে ব্যাপক সচেতনতা এবং জোর অভিযান চালানোর জন্য কাছাড় জেলা শাসকের কাছে এক স্মারকপত্র দিয়েছে সংস্থা। বাল্য বিবাহ প্রতিরোধে চলমান প্রচেষ্টার আরও গতি আনতে জেলা প্রশাসনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ উদ্যোগের পরামর্শ দিয়েছেন তারা। শেষ করার আগে ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম শিরোনাম আরও একবার। বরখলায় অবৈধভাবে মহিষ পাচারের বড় ছক ভেস্তে দিল বিএসএফ, আটক ৩। দক্ষিণ অসমের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী ৩ দিনের বরম বাবার মেলার উদ্বোধন। সাংবাদিককে প্রাণনাশের হুমকিকারী মূল অভিযুক্ত শৈলেন বৈষ্ণব গ্রেফতার। আজকের মতো ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম সংবাদ এ পর্যন্তই। নমস্কার।